रो रो आखे धरत दुआबे मालवे माझे दी। ओए अज लोड़ देश नूं भगत सिंह ते वीर सराबे दी। अज लोड़ देश नूं भगत सिंह ते वीर सराबे दी। बेरोजगारी दी अग विच जवानी सड़ चली। वे वेच जमीना और रोटी लभण जहाजे चढ़ चली। बई हट घेर लई बाबर ने फिर नानक बाबे दी। ओए अज लोड़ देश नूं भगत सिंह ते वीर सराबे दी। अज लोड़ देश नूं भगत सिंह ते वीर सराबे दी। मंगला जेड़ा करदा ए विश्वास भगत सिंह दा। हर उस गभरू दे दिल अंदर वास भगत सिंह दा। क्योंकि असली गल ये आ वो भगत सिंह वो सराबे उन्होंने नहीं आना दोबारा। जेड़ा यकीन करदा है भगत सिंह यही है। भगत सिंह तुसीं हो, क्योंकि भगत सिंह किसी बंदे का नाम नहीं, भगत सिंह एक सोच का नाम आ, एक विचारां का नाम आ कि मंगला जेड़ा करदा ए विश्वास भगत सिंह दा। हर उस गभरू दे दिल अंदर वास भगत सिंह दा। बहुता देर न चलू सियासत जुल्म ते दाबे दी। ओए अज लोड़ देश नूं भगत सिंह ते वीर सराबे दी। बई अज लोड़ देश नूं भगत सिंह ते वीर सराबे दी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं शहीद भगत सिंह होरां दा जन्मदिन भी मना रहे हैं और इस संघर्ष दे विच भी आपां सारे इकट्ठे होए हैं। और भगत सिंह की सोच की सी कि सरमाएदारी का खात्मा, जात पात का खात्मा, और जिहड़ी आज़ादी उन्होंने अपनियां जानां वार के लई उस आज़ादी नूं अज खतरा हो गया दोबारा। क्योंकि हुण सरमाएदारी हावी हो रही है। वो जिहड़े 5-4 घराणे आ उही हर खेतर दे विच अपना कंट्रोल करना चाहुंदे आ। काफ़ी जगह ते कर चुके हैं, हुण इधर किसानां वाल नूं आ गए। क्योंकि पंजाब नाल हमेशा ही मतरेई माँ वर्गा सलूक केंद्र ने किया। ये साडा इतिहास दसदा है। जदों आज़ादी लैनी सी उदों जानावार नाले असीं सारियां तो ज़्यादा ते बार्डर दे लड़न नूं असीं, ते जदों पंजाब नूं पंजाब दे हक्कां दी गल आउंदी आ जां पंजाब नूं कुछ देण दी गल आउंदी आ तां उत्थे बिल्कुल ही हत्थ घुट लिया जांदा। क्योंकि इहदे च वड्डा कारण यही है कि पंजाबी एक अगे वधू कौम है। साडे चों बड़े 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 बंदे पैदा होए आ और बड़े 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 अहुदियां ते बैठे आ। ये हमेशा ही दिल्ली नूं फिकर रहिंदा कि जे ये थोड़े जे सुखी हो गए सौखे हो गए साडे गले नूं हत्थ पाउणगे। क्योंकि किन्नियां कौमां ने जिहड़ियां उत्थे जाके अपने हक्कां दी गल करदियां, उन्हां च पंजाब सब तो मोहरी आ और पंजाब नूं सब तो ज़्यादा दबाया जांदा। सो अज लोड़ आ इकट्ठे होण दी। ये गल जिद्दां पहलां ही कहा गया कि गल होंद दी आ, साडी होंद दी गल आ। तुहाडे चों बहुत जाने कनेडा अमेरिका गए होणगे। बाई हरभजन मान होनी बैठे आ, तां बहुत देर उत्थे रहे भी आ। सो उत्थे ना एक रैड इंडियन ने, रैड इंडियन, सो उन्हां दा मैं म्यूजियम भी जाके देखिया। अपने वर्गा ही उन्हां दा सारा जिहड़ा पुराना इतिहास आ, अपने वांगू ही इदां ही मुर्गे मरगे पाल लेने, इदां ही खेती करते सी। वो जिहड़े मुल्क ने वो वैसे उन्हां दे ने, शुरू तो वो ने, पर उन्हां नूं फैसिलिटियां इन्नियां देतियां उन्हां ने कि इस कौम नूं खत्म कर दो, इन्हां नूं पेंशनां ला दो, है ना। वो जे सड़क के विचाले तुरिया जाता होवे कोई गड्डी उहनूं हॉर्न नहीं मार सकती, उहदे पिछे पिछे जाऊ। इहो जे कानून उन्हां लई बनाते। सो उन्हां नूं कमले करता, काम करन नूं हटाता। वो बस सवेरे उठ के अपना नशा नुशा कर लेंदे आ। गल की कि नस्ल खत्म करती हौली हौली।
ਉਹੀ ਕੁਛ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੱਲੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਧਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਵਿਕਿਆ ਕਰੂ ਔਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਲਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੋਪ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੇੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਲਵਾਂ ਖੇਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਾਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਵੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਬਾਵੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਐਡੀ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਛੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਬਸ ਉਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਵੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਗਲਤ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।